Well, thank you very much, everybody. 예, It's really 대단히 an honor. Speaker 감사합니다. Johnson, Vice President Vance, 하원 의장님, First Lady of the 부통령님, United States, 영부인님, Second Lady of the United States, 부통령의 부인님께서도 나와 계십니다. members of Congress, and my 상하원 fellow 의원 Americans. 여러분, Our 존경하는 nation is back, 국민 여러분, bigger, better, 이제 richer, and 미국이 stronger than 돌아왔습니다. ever 그 before. 어느 때보다 강하고 번영하는 모습을 보이고 있습니다. Less than 5 months from now, our country will celebrate an 이제 epic milestone 5개월도 in 되지 American 않아 history. 미국은 역사상 The 대단히 중요한 250th 순간을 맞이하게 될 anniversary 것입니다. of 즉 our 미국의 glorious 독립 American 250주년입니다. This July 4th, 영광스러운 we will 역사의 mark 한 2.5 페이지를 넘기게 centuries 되었습니다. of liberty and 지난 triumph, 두세기 progress 반 and 동안 freedom 자유의 in the most 승리를 incredible and exceptional nation ever to exist on the face of the 목도하면서 earth. 지구상에서 가장 위대했던 국가가 탄생했던 때를 기리게 될 것입니다. 앞으로도 미국은 계속해서 성장할 것입니다. 지금이야말로 미국의 황금기입니다. When I last spoke in this chamber 12 months ago, I had 12개월 전에 just 제가 국정 inherited 연설을 a nation 했을 in 때 crisis 제가 취임이 with a 되지 얼마 stagnant 지나지 economy, 않았던 때였습니다. 미국이 inflation 위기에 at 빠졌고 record 경제가 levels, 정체 상태에 a 빠졌고 wide open 물가가 사상 border, 최고 수준이었고 horrendous 국경의 recruitment 빗장이 for military and police, 열렸으며 rampant crime at home, 군인과 and wars and chaos 경찰관들의 all over the world. 자질에도 심각한 문제가 But tonight, 있었고 전 세계에 after just 걸쳐서 one year, 수많은 I can say with 위기가 dignity and 발발했습니다. pride 그러나 that we 오늘 have 여러분 achieved 앞에서 a 자신 있게 transformation 자랑스럽게 like 말씀드릴 수 no one 있습니다. has ever seen 전례 before. 없는 수준의 And a turnaround 변화 for the ages. 혁명을 It is 미국이 indeed a 이뤄냈습니다. turnaround for the 역사의 ages. 이정표, 중요한 전환기라고 할 수 있습니다. And we will never go back to where we were just a very short time 이제 ago. We're not 더 going 이상 back. 과거로 Today our 후퇴하는 border is 일은 secure. 없을 것입니다. 이제 국경이 안전해졌습니다. Thank you. 감사합니다. Today our border is secure. 이제 미국의 국경이 안전했습니다. 미국의 정신을 Inflation is 되찾았습니다. Incomes 물가가 are 크게 rising 하락했고 The roaring 소득이 economy 빠르게 is roaring 증가하고 like never 있으며 before. 경제가 사상 And our 최고의 enemies are scared. 호황을 Our 구가하고 military 있습니다. and 미국의 police 적이 are 미국을 stacked. 두려워하고 And 있고 America is respected 미국의 again, 군사력 perhaps like 덕분에 never 미국의 before. 저력 덕분에 이제 그 어느 때보다도 미국이 다른 국가들로부터 존경받고 있습니다. After 4 years in which millions and 4년간 millions of illegal aliens poured 수백만 across our 명의 borders, 불법 totally 체류자들이 unvetted and 국경을 unchecked, 불법으로 we now have the 넘었습니다. strongest and most secure 그러나 border in 이제는 American 국경이 그 history 어느 by 때보다도 far. 안전해졌습니다. 역사상 지금처럼 미국 국경이 안전했던 때가 없었습니다. In the past 9 months, zero 지난 illegal 9개월 aliens have 동안 been 단 admitted 한 to the 명의 United 불법 States. 입국도 없었습니다.
But we will always allow people to come in 그러나 legally, people that will love our 합법적인 country and will work hard. 입국은 언제든지 maintain 환영합니다. our 근면 성실한 미국을 지탱할 수 있는 사람들의 입국은 언제든지 환영합니다. The flow of deadly fentanyl across our border is down by a 펜티널이 record 과거에 물밀듯이 미국에 들어왔지만 56% 그 in one year. 유입량도 이제 단 1년 만에 56%나 감소했습니다. And last year the murder rate saw its single 작년에 largest decline 살인 in recorded history. 사건도 역사상 가장 큰 폭으로 감소했습니다. 역사상 살인 사건이 최저수준을 기록했습니다. 125년간 1900년 이후로 살인 사건 수가 가장 낮은 수준을 기록했습니다. 우리가 기억하지도 못할 만큼 오래 예전부터 이처럼 살인 사건 건수가 적었던 적 없었습니다. 바이든 행정부 때는 미국 역사상 물가 상승률이 최고 수준을 기록했습니다. 그러나 제가 대통령에 취임한 이후 근원 인플레이션율이 지난 5년간 사상 최저치를 기록했으며 2025년에 4분기에는 물가 상승률이 1.7%로 하락했습니다. Gasoline, which reached a peak of over $6 a gallon in some states, 기름값만 하더라도 갤런당 6달러 이상까지 치솟다가 이제는 2달러 30센트로 대부분의 주에서 하락했습니다. 일부 주에서는 갤런당 1달러 99센트로 기름값이 떨어졌습니다. 몇 주 전만 하더라도 아이오와주를 제가 방문을 했을 때 1달러 85센트 수준으로까지 기름값이 떨어졌습니다. 주택담보대출 금리도 지난 4년 이래 사상 최저 수준입니다. 이제 모기지 금리 부담만 하더라도 제가 취임 이후 평균 5,000달러나 줄어들었습니다. 저금리 덕분에 바이든 행정부 때 나타났던 주택 위기가 해결될 것입니다. 동시에 이미 주택을 비워한 주택 보유자들의 부가 그 어느 때보다도 증가했습니다. 즉 무주택자 그리고 주택 보유자 모두가 이제 저금리 혜택을 입게 될 것입니다. 그리고 이와 같은 성과를 앞으로도 계속 유지할 것입니다. 주식 시장이 지난 1년간 사상 최고치를 연이어 경신했습니다. 또한 은퇴 소득도 크게 증가했으며 은퇴 소득자들이 지난 소득자들도 크나큰 부의 증가 효과를 보았습니다. 제가 취임 이후 1조 달러의 신규 투자가 있었습니다. 지난 12개월 동안 18조 달러의 투자를 전 세계 각국에 약속했습니다. 한번 생각해 보십시오. 바이든 행정부 때는 1조 달러에도 미치지 못했는데 이제는 18조 달러로 투자액이 증가했습니다. 단 한 명의 대통령 때문에 이처럼 달라졌습니다. 얼마 전까지만 하더라도 미국은 사멸 위기에 처해 있었습니다. 그러나 이제는 전 세계 어느 국가보다도 번영을 구가하고 있습니다. 수천 개의 기업이 창업되었고 이제 제조업이 다시 살아나고 있습니다. 7만 개의 건설 부분 일자리가 단기간에 새로이 창출되었습니다. 미국이 점점 더 부강해지고 크게 성장하고 있습니다. 미국의 석유 생산량도 이제 1일당 60만 배럴 이상 증가했으며 그리고 베네수엘라만 하더라도 이제 8천만 달러의 석유
베네수엘라에 생산할 수 있게 될 것입니다. 미국의 천연가스 생산량도 사상 최고치 덕분입니다. 제가 공약을 지킨 덕분입니다. 제가 시출하라고 줄기차게 촉구한 덕분입니다. 일자리가 그 어느 때보다도 많이 늘어났습니다. 미국 역사상 어느 때보다도 많은 미국인들이 이제 일자리를 갖고 있습니다. 그리고 제가 취임 후 새로이 창출된 일자리의 100%가 모두 민간 부분에서 창출되었습니다. We ended DEI in America. DEI도 이제 종식되었습니다. 다양성과 포용성 정책에 중지부를 찍었습니다. 또한 일자리를 죽이는 규제를 연이어 철폐했습니다. 예, 이제 푸드 스탬프 수혜자 수도 240만 명이나 줄어들었습니다. 이와 같은 성과만 돌아오더라도 이제 미국이 그 어느 때보다도 강하고 단합되어 있음을 알 수 있습니다. 미국이 연이어 승리를 쟁취하고 있습니다. 워낙 많은 승리를 거두어서 무엇을 해야 할지 모를 그런 행복한 고민까지 하고 있는데 너무 많이 이겨서 이렇게 많이 미국이 성과를 거둔 적이 없어서 행복한 고민을 하고 있다고 유권자들이 이야기를 하고 있습니다. 제가 그런 말을 계속 들었는데 앞으로도 미국의 승리는 계속될 것이다. 크나큰 승리가 연이어 물밀듯이 들어올 것이다 라고 말하고 있습니다. 그리고 그와 같은 승자가 바로 이 자리에 있습니다. 미국의 자랑인 분들이 이 자리에 있습니다. 동계올림픽 아이스하키에서 금메달을 딴 선수들이 지금 이 자리에 와 있습니다. Go ahead. 예. That's the first time I've ever seen them get up. And 예. actually, not all of them did get up. 예, 이렇게 많은 분들이 일어난 것을 본 거는 처음인데요. 캐나다 팀을 상대로 미국의 아이스하키 팀이 완승을 거두었습니다. 미국의 여성 아이스하키 팀도 금메달을 땄고 곧 백악관에 초청될 것입니다.
They were in the Oval Office before. 예, 대통령 집무실에서도 이 선수분들을 배웠는데 다시 한번 미국의 국가대표팀에 감사의 말씀, 축하의 말씀을 드립니다. 예, 제가 투표도 했는데요. 오늘 이 자리를 마련해야 될지 투표에도 붙였는데 다 찬성표를 던졌습니다. 그리고 아이스하키 남자 아이스하키 팀만큼 뛰어난 선수를 제가 본 적이 없는데요. 예, 46골이나 기록을 했고 뒤쪽에 갔던 아이스하키 공이 뒤에서 튕겼는데 일부러 연습을 하신 건가요? 예, 제가 질문했더니 답을 안 해주시더라고요. 여러분께 꼭 드리고 싶은 말씀이 있습니다. 바로 남자 아이스하키 팀이 아이스하키 팀도 투표를 했고 저도 투표를 했는데 그 투표 결과 이제 최고의 영예로운 훈장을 이제 아이스하키 팀에 수여할 것입니다. 예, 이 상의 수상자는 12명 남짓밖에 되지 않는데요. 바로 민간인에게 수여되는 최고의 훈장입니다. 대통령 자유훈장입니다. 위대한 선수들의 모습을 여러분들이 보고 계십니다. 충분히 이와 같은 상을 수상할 자격이 있습니다. 누구나 받는 상이 아니지만 아이스하키 팀은 충분히 받을 자격이 있고 모든 남자 아이스하키 팀원들도 선수팀도 동의를 했습니다. 정말 대단한 승리를 이뤄내셨습니다. 또 하나 드릴 말씀이 있습니다. 다음에 올림픽 성화를 공성할 때 이제 미국으로 공성이 될 것입니다. 제28회 하계 올림픽을 이제 로스앤젤레스에서 개최할 것입니다. 성공적인 올림픽이 될 것입니다. 로스앤젤레스가 워싱턴 DC 못지않게 안전한 도시가 될 것입니다. 워싱턴 DC가 이제 미국에서 가장 안전한 도시가 된 것처럼 로스앤젤레스도 안전한 도시가 될 것입니다. 예, 올해만 하더라도 그리고 제 1기 때도 있었던 일인데 기이한 일이 일어났습니다. 이제 올림픽을 미국이 유치하게 되었습니다. 그리고 2026년 월드컵도 유치하게 되었습니다. 물론 저만의 공은 아니지만 이제 월드컵도 미국이 유치했습니다. 그래서 월드컵과 올림픽을 이제 미국에서 개최하게 되었습니다. 정말 기쁜 소식이 아닐 수 없습니다. 올해야말로 미국이 자축하는 날입니다. 영웅을 기리는 날입니다. 자유를 수호하는 해입니다. 17세에 미국 미군에 자원 입대한 분이 있습니다. 2차 세계대전 당시에 태평양 전선에서 더글래스 맥아더의 지휘하의 부대에서 용맹하게 싸운 분이 있습니다. 전장에서 목숨을 던져서 싸운 분이 있습니다. 전장에서 중상을 입고 누른섬에서 기관총에 피탄당해서 중상을 입었습니다. 그리고 필리핀의 포로 수용소에서 세계 최대 규모의 수용
포로수 용수에서 가장 고초를 겪었지만 전상 훈장을 수여를 받고 미국에 귀국을 했습니다. 그리고 그 용맹한 전사가 바로 이 자리에 왜 계십니다. 2020년 7월 4일이 바로 이분의 100주년이 되는 이분이 100세 생일을 맞는 날입니다. 최근 멕시코 최대 마약 카르텔 두목 조직 사살 이후에 조직원 보복 테러와 교전으로 70여 명이 숨진 것으로 파악됐습니다. 특히 오는 6월 우리 대표팀의 월드컵 조별리그가 예정된 지역까지 폭력 사태가 번져 우려가 커지고 있습니다. 정유진 기자가 보도합니다. 대형마트 주변에서 검은 연기가 치솟고 고속도로가 불에 탄 차량들로 막혀 있습니다. 최대 마약 카르텔 두목이 정부군과 교전에서 사살되자 조직원들이 멕시코 곳곳에서 보복 테러를 일으켰습니다. 비교적 안전한 것으로 알려진 유명 휴양지 푸에르코 바야르타까지 번지면서 위성 사진을 보면 전쟁터처럼 보입니다. We heard a lot of explosions, loud noises. It was dark, and I thought, are we having a thunderstorm? 멕시코 정부는 군병력 만여 명을 투입해 점차 정상을 되찾고 있다고 밝혔습니다. 교전은 일단락됐지만 방위군 23명을 포함해 70명 넘게 숨졌고 주요 항공사들이 한때 80여 편 해당 지역 운항을 취소했습니다. 무엇보다 당장 오는 6월에 열릴 북중미 월드컵 안전에 비상이 걸렸습니다. 카르텔 근거지 도시에서 2시간 거리에 있는 과달라하라에선 멕시코와 같은 조에 편성된 한국 대표팀이 1, 2차전을 치르고 베이스 캠프도 차려질 예정입니다. 피파는 직접적인 언급을 피하고 있지만 현지 상황을 예의주시하며 당국의 대책 마련을 요구했다고 외신들은 보도했습니다. Yo creo que sí va a afectar porque pues ya se hizo del conocimiento de todo el mundo todo esto. Entonces pues la gente sí se la va a pensar en venir. 월드컵에 대한 불안감이 커지자 쉐인바움 멕시코 대통령이 직접 회견에 나섰습니다. 완전한 안전을 보장하겠다며 방문객에게 아무런 위험이 없을 것이라고 약속했습니다. ¿Qué garantías hay para que se realice el mundial en esta sede? Todas las garantías. Todas las garantías. No hay ningún riesgo para los visitantes. Ninguno. 이번 사태로 멕시코 여성 축구 리그가 연기되는 등 4경기가 차질을 빚었고 여자 테니스 경기도 중 총소리로 파행을 겪은 것으로 알려져 안전 문제가 이번 월드컵의 최우선 과제가 될 전망입니다. YTN 정유신입니다. 예, 지금 잠시 현장에서 치료받을 응급실을 찾지 못해 환자가 피해를 보는 응급실 뺑뺑이를 줄이기 위한 이송체계 개편안을 정부가 발표합니다. 도서 상관 등 응급의료 취약 지역이 많은 지역이며 지역 응급의료 협력 체계를 기반으로 신속하게 시범 사업을 추진할 수 있어 선정하였습니다. 시범 사업 기간은 3월부터 5월까지 3개월입니다. 다음으로 시범 사업의 기본 방향과 주요 내용입니다. 첫째, 지역별 응급 환자 이송 지침을 명확하게 하여 응급의료 현장에서 작동 가능하게 하겠습니다. 지방정부, 지역 소방재난본부, 구급상황관리센터, 응급의료 기관과 광역응급의료 상황실 등 관계기관이 협력하여 응급환자 중증도별, 상황별, 구체적인 이송 지침을 합의하여 실행 가능하도록 정비하겠습니다. 둘째, 중증 응급 환자 중심의 이송 전원 체계를 강화하겠습니다. 중증 응급 환자가 적정 시간에 적정 치료가 가능한 병원으로 이송되도록 광역 응급의료 상황실이 이송병원 선정을 지원하겠습니다. 중증 응급 환자는 119 구급대가 환자 정보를 광역 응급의료 상황실과 구급 상황관리센터에 동시에 전송하여 실시간 정보를 공유하며 광역 상황실은 환자 정보를 기초로 이송병원 선정을 지원하며 특히 긴급 환자에 대해서는 광역 상황실과 구급 상황센터가 함께 협력해 이송 병원을 신속하게 선정하도록 하겠습니다.
중증 응급 환자의 이송 시간이 지연될 경우 광역응급의료 상황실이 우선 수용 병원을 지정하여 환자의 안정화 처치를 제공하며 적정 치료 기간으로 전원을 지원하겠습니다. 아울러 중증 응급 환자 전원 시 119 구급대가 환자 이송을 지원할 계획입니다. 중등증 이하 응급 환자는 119 구급대가 이송 지침과 병원의 의료 자원 현황을 확인해 사전에 정해진 절차에 따라 이송하도록 하겠습니다. 셋째, 효율적인 이송병원 선정을 위해 구급대의 환자 정보, 병원의 의료 자원 정보 등 관계 기관 간 정보 공유를 강화하겠습니다. 119 구급대가 현장에서 파악해야 할 환자 정보 항목을 표준화하고 119 구급 스마트 시스템을 통해 신속하게 병원과 광역상황실에 정보를 공유하겠습니다. 응급의료기관은 응급의료 자원 현황, 주요 응급질환... 응급환자 이송체계 시범 사업에 대한 브리핑 듣고 오셨는데요. 119 구급대가 상황을 전송해서 실시간 정보 공유를 하겠다는 내용이 핵심입니다. 잠시 후에 취재기자가 정리된 내용으로 다시 한번 전해드리겠습니다. 코스피가 사상 처음으로 장중 6천선을 넘어선 뒤 오름폭을 확대하며 6,100선까지 올라섰습니다. 지난달 5,000선을 돌파한 지 한 달 만에 거둔 신기록인데요. 취재기자 연결해 증시 상황 알아봅니다. 손효정 기자, 코스피가 신고가를 달성하면서 새로운 역사를 썼죠? 네, 코스피는 오늘 정규 거래를 시작하자마자 역대 처음으로 6,000선을 돌파했습니다. 1% 가까이 오른 6,022포인트로 장을 열었습니다. 지난달 22일 장중 5,000선을 넘어선 지 한 달 만에 1,000포인트가 뛰며 6,000피를 달성한 겁니다. 이후 지수는 오름폭을 더 키우면서 6,100선도 한때 넘어섰습니다. 코스피가 6,000선을 돌파하면서 전체 시가총액도 처음으로 5,000조 원을 넘어섰습니다. 외국인이 1조 원 가까이 순매도하며 차익 실현에 나섰지만 기관이 매수 우위로 돌아섰고 개인은 6천억 원을 순매수하며 지수를 끌어올리고 있습니다. 6,000피 달성의 주역 반도체 투톱 역시 오름폭이 확대되며 2% 넘는 강세를 기록하고 있습니다. 삼성전자는 장중 20만 6천 원, SK하이닉스는 103만 원까지 오르며 신고가를 달성했습니다. 이 밖에 현대차가 장중 10%, 기아가 14% 급등했고 SK스퀘어와 두산 에너빌리티 등도 강세를 나타내고 있습니다. 지난밤 미국 증시는 반등하며 우리 증시의 상승 요인으로 작용했습니다. 관세 불안에도 인공지능 기업 엔트로픽이 일부 소프트웨어 기업들과 파트너십을 발표하면서 AI 산업에 대한 불안감이 일부 가라앉았습니다. 코스피가 반도체 슈퍼사이클을 등에 업고 7,000선에 다가설 거란 증권가들의 전망도 나오고 있습니다. 이런 가운데 코스닥 지수는 등락을 거듭하고 있습니다. 지수는 1,174포인트로 출발했지만 지금은 1,160선에 머무르고 있습니다. 원달러 환율은 이란 핵 협상 기대 등의 영향으로 하락폭이 커졌습니다. 장 초반 1,440원대에서 지금은 1,436원대로 내려왔습니다. 지금까지 한국거래소에서 전해드렸습니다. 미국의 이란 공격이 임박했다는 관측 속에 미군 최강 항공모함이 곧 이스라엘에 도착할 거로 알려졌습니다. 백악관은 외교가 최우선이라면서도 치명적 군사력 사용도 주저하지 않을 거라고 강조했습니다. 신호 기자입니다. 세계에서 가장 큰 항공모함인 제럴드 R 포드함이 지중해 동쪽 크레타 섬의 나토 기지에 정박했습니다. 보급을 마치면 이스라엘 북부 하이파로 이동할 거라고 현지 언론이 보도했습니다. 이스라엘 해군 본부와 정유시설이 있어서 지난해 12일 전쟁 때 이란의 표적이 됐던 곳입니다. 미군의 이번 중동 작전에는 항공모함 2척을 포함해 함정 16척과 전투기 120대 이상이 동원됐습니다. The United States has launched one of its biggest deployments in the Middle East in decades, and that's amid these tensions with Iran over its nuclear program. 그렇지만 미군의 이란 공격 가능성에 대해 회의적인 전망도 이어지고 있습니다. 미군 수뇌부가 트럼프 대통령에게 미군과 동맹군의 사상자 발생 위험을 경고했다고 미국 언론들이 보도한 데 이어 영국 파이낸셜 타임스는
이스라엘도 미군의 이란 공격이 일주일 이상 유지되는 것은 불가능하다고 본다고 보도했습니다. 백악관은 최종 결정은 트럼프 대통령이 내린다면서 언론 보도를 추측일 뿐이라고 평가했습니다. President Trump's first option is always diplomacy, but as he has shown, he is willing to use the lethal force of the United States military if necessary. 오는 26일 스위스 제네바에서 미국과의 3차 핵 협상을 앞두고 있는 이란은 국영-TV에 혁명 수비대의 훈련 모습을 내보내며 항전 의지를 다졌습니다. 미국의 군사적 압박 속에 이란 대학가에서는 연일 반정부 시위대와 친정부 시위대가 충돌하면서 불안이 고조되고 있습니다. YTN 신호입니다.